آغاز کریں گے آج کی سب سے اہم خبر کے ساتھ 2026-2027 مالی سال کے لیے 17,500 ارب روپے سے زائد کا وفاقی بجٹ آج پیش کیا جا رہا ہے۔ دفاعی بجٹ کے لیے تقریباً 3,000 ارب روپے اور قرض پر سود کی ادائیگی کے لیے 7,824 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان ہے۔ بجٹ میں پیٹرولیم لیوی کی مد میں 1,727 ارب روپے وصول کرنے کا پلان ہے۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کی تجویز ہے۔ کم تنخواہ والے طبقے کے لیے ٹیکسز کی شرح میں کمی کا امکان ہے۔ ٹیکس ریونیو کا ہدف 15,267 ارب روپے متوقع ہے۔ مالی سال 2026-27 کے لیے 17.5 ٹریلین روپے سے زائد کا وفاقی بجٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ دفاع کے لیے تقریباً 3,000 روپے اور قرض پر سود کی ادائیگی کے لیے 7,824 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان ہے۔ پیٹرولیم لیوی کی مد میں 1,727 ارب روپے وصول کرنے کا پلان ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کی تجویز ہے۔ ٹیکس ریونیو کا ہدف 15,267 ارب روپے متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی بجٹ میں سولر پینلز، اسٹیشنری اشیاء اور سٹاک مارکیٹ پر عائد ٹیکسوں میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ درآمدی الیکٹرک گاڑیوں پر سیلز ٹیکس کی شرح 25% تک بڑھائے جانے کا امکان ہے، جبکہ ہائی بریڈ گاڑیوں پر موجودہ ٹیکس شرح برقرار رکھے جانے کا امکان ہے۔ آئندہ مالی سال کے دوران برآمدات کا ہدف 32.8 ارب ڈالر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ درآمدات کا تخمینہ 70 ارب ڈالر لگایا گیا ہے۔ دفاع اور وزارت داخلہ کے سوا کوئی نیا ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نئے مالی سال کے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو تقریباً 50 ارب روپے تک ٹیکس ریلیف دینے پر غور کر رہی ہے۔ انکم ٹیکس سلیب کی تعداد 6 سے بڑھا کر 8 کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ماہانہ 4,67,000 روپے تک آمدن پر 29% ٹیکس لگائے جانے، جبکہ 5,83,000 روپے تک آمدن پر 32% شرح مقرر کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ 5,83,000 روپے سے زائد ماہانہ آمدن پر زیادہ سے زیادہ 35% ٹیکس برقرار رکھے جانے کا امکان ہے۔ سالانہ 70 لاکھ روپے سے زائد آمدن والوں پر یہی شرح لاگو کرنے کی تجویز ہے۔ سالانہ 1 کروڑ روپے سے زائد کمانے والوں پر عائد سرچارج ختم کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق کرپٹو ٹرانزیکشن کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کرپٹو ٹریڈنگ سے حاصل ہونے والے منافع پر گین ٹیکس عائد کیے جانے کا امکان ہے۔ بجٹ میں سابق قبائلی علاقوں کے لیے ٹیکس استثناء ختم کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ بچوں کے فارمولہ دودھ، گھی، کوکنگ آئل سمیت درجنوں اشیاء خورونوش مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ سپر ٹیکس میں 1 سے 2% تک کمی کی تجویز ہے۔ اشرف ملکم، جیو نیوز، اسلام آباد۔ تو وفاقی بجٹ آج پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ بجٹ اجلاس سے پہلے کابینہ بجٹ تجاویز کی منظوری بھی دے گی، اور اس بجٹ کے اہم خد و حال کیا ہیں، اگلا بجٹ کیسا ہوگا، جانیں گے۔ نمائندہ جیو نیوز اشرف ملکم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشرف، بتائیے گا آج بجٹ کتنے بجے پیش کیے جانے کا امکان ہے، اور اس کے جو اہم خد و خال ہیں اس سے متعلق کیا پتہ چل سکا ہے؟ جی بالکل، آج کابینہ کا اجلاس 2 بجے ہوگا، جس میں جو تمام بجٹ تجاویز ہیں اس کی فارمل منظوری دی جائے گی۔ اس میں ایک بڑا فیصلہ جو ہمیشہ کی طرح ہوگا، کیونکہ سیلریز پرسن کو کتنے % انکریز ملنا ہے اور پینشنر کو کتنا ملنا، وہ ایک فیصلہ رہتا ہے کہ جو اس کابینہ کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا، اسی میں جو فیصلہ ہوگا کتنا سیلری انکریز ہوگا۔ لیکن ابھی تک جو تجاویز تیار کی گئی ہیں، کچھ ابھی تک آپ نے اسکرین پہ دیکھی ہیں، لیکن ایک اہم چیز ہے، جو سالانہ جو مہینے کی 1 لاکھ روپے تنخواہ لینے والے افراد ہیں، ان کے لیے ٹیکس شاید 1% رہ جائے گا۔ اور اسی طرح جو دوسرے اہم چیزیں ہیں اس میں ریل اسٹیٹ شعبے کے لیے ایک ریلیف کچھ تو دے دیا گیا ہے، کچھ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو ٹرانزیکشن پہ ہوگا، پراپرٹی کی ٹرانزیکشن پہ ٹیکس، اس میں شاید 5% کمی کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دفاع کے لیے ہے، اس 2,650 روپے کی انیشنل تھا بجٹ ایلوکیشن، جو ہم نے IMF کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ شیئر کی تھی، وہ شاید 3,000 ارب روپے تک ہو جائے۔ جو نان ڈیولپمنٹ ہمارے ریونیو ہیں، اخراجات ہیں، ان میں جو اہم چیز ہے، جو IPPs کو جو کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں پیسے جائیں گے، وہ اس سے 2,700 سے 2,800 روپے، 27 سے 2,800 ارب روپے جائے گا، جو ایک ایڈیشنل چیز ہے جو کہ نان جس کو ڈیولپمنٹ خرچ کہتے ہیں۔ دوسرا قرض پر جو ڈیٹ سروسنگ جس کو کہتے ہیں، جس پر سود کی ادائیگی جو ہوگی قرض پر، وہ 7,824 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ جس طرح شرح سود بڑھ رہی ہے، لگتا ہے 8,000 سے زیادہ کراس کر جائیں گے اگلے مالی سال کے دوران۔ جی اس کے علاوہ دوسرا جو ڈیفنس کا میں نے بتا دیا، لیکن اہم چیز جو ہے ٹوٹل ریونیو جو ہوگا اگلے سال کے لیے، وہ مجموعی طور پر جو پورے پاکستان کا ہے، وہ 17.14 ارب ہوگا، جن میں FBR کر
12,264 अरब रुपए होगा। जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है 1.88 अरब रुपए, यानी कि 1880 करोड़ होगा, 1880 अरब रुपए से ज़्यादा होगा जी। ये बजट की मेजर चीज़ें थी जो आज असम्बली में पेश की जाएंगी। करंट अकाउंट डेफिसिट का बजट था वो अभी तक नहीं हमने जिक्र किया जी। वो 3.5। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ तफसीलात के लिए। वफाकी हुकूमत की जानिब से आज आइंदा माली साल का बजट पेश किया जा रहा है। आम आदमी और ताजिरों को आइंदा बजट से क्या तवक्कुआत हैं? हैदराबाद के एक बाजार में मौजूद हैं नुमाइंदे जियो न्यूज़ अली नईम, इससे मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगे। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से आज बजट पेश किया जा रहा है। माली साल 2026-27 का बजट के हवाले से आम शहरी और ताजिर लोग क्या तवक्कुआत वाबस्ता की? कोई अच्छी तवक्को नहीं है। यकीन करे, जो एक ऐसे समझे एक आम आदमी 1000 रुपए की मजदूरी करने वाला है, उसका तो किसी भी सूरत गुजारा ही नहीं है। सस्ताई करे ना, गरीब बंदा तो मर गया कमा कमा के, तो ये दिहाड़ी कम बढ़ नहीं रही, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, और ये महंगाई कितनी हो रही। आपको क्या लगता है, टैक्स मजीद लगेंगे या टैक्स कम होंगे? मजीद टैक्स लगेंगे, कम क्यों होंगे? तो आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? आपको नहीं लगता कि आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं है, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। महंगाई इतनी है, आसमान के ऊपर है, और तनख्वाहें बढ़ाती नहीं है। बिजली के बिलों में देख लो इतने टैक्स लगे हुए हैं, कारोबार में देख लो इतने टैक्स लगे हुए हैं, सहूलत हमें कुछ भी नहीं है। शहरियों का शिकवा यही है कि टैक्सेस की भरमार है लेकिन सहूलियात नहीं है। ना तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है, ना पेंशन में इजाफा किया जा रहा है, और जो इजाफा किया भी जाता है सरकारी जो महकमे हैं उनके मुलाजमीन की तनख्वाहों में, वो भी मामूली होता है। बजट से कबल MQM पाकिस्तान के मुतालबात की मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म और MQM पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात हुई है। मुलाकात में MQM की जानिब से बजट तजावीज़, बल्दियाती हुकूमतों पर MQM का मुजवज़ा आइनी तरमीमी बिल और सिंध में गवर्नरशिप के उमूर पर गुफ्तगू की गई है। मुलाकात का मज़ीद अहवाल क्या है, ये जानेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा किरण खान से। किरण, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान के वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जो है आज मुलाकात हुई इस्लामाबाद में, और यहाँ पे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक और जावेद हनीफ जो है वो शामिल थे MQM की जानिब से। MQM ने सबसे पहले अपना जो बजट की तजावीज़ थी वो भी वज़ीर आज़म को पेश की, और इसके साथ साथ कराची और हैदराबाद में तरक्याती पैकेज की मद में 25 अरब रुपए मजमूई तौर पर जो है उनसे डिमांड किए कि मिलने चाहिए, ये हक बनता है, जिस पर वज़ीर आज़म ने उनको यकीन दहानी भी कराई है। और इसके साथ जब MQM ने गवर्नरशिप की बात की, तो गवर्नरशिप पे उनका कहना था, MQM की जानिब से कहा गया कि सिंध में गवर्नरशिप MQM का हक बनता है, जिसपे वज़ीर आज़म ने जो उन्हें जवाब दिया वो यही था कि इस वक्त तमाम मामला जो है वो हो चुके हैं गवर्नर के, अब आइंदा मुस्तकबिल में जो चीज़ होगी वो इस हवाले से देखी जाएगी। साथ साथ MQM का जो आइनी तरमीमी बिल है मुजवज़ा बल्दियाती हुकूमतों के हवाले से, उस पर तफसीली बात हुई, जिस पर वज़ीर आज़म ने बोला कि मुस्लिम लीग नून फुल सपोर्ट करती है इस बिल को, लेकिन क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी को जो है इस पर तहफ़्फ़ुज़ात है, तो तय ये हुआ है कि MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून मिलकर पीपल्स पार्टी से इस हवाले से बात करेगी। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए किरण। पाकिस्तान में टेलीकॉम सेक्टर में सरमायाकारी में कमी हुई है। माली साल 2021 और 22 में टेलीकॉम शोबे में 1 अरब 66 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी हुई थी। मज़ीद बात करेंगे, जियो न्यूज़ के नुमाइंदा ज़रमीन ज़ाहरा हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रमीन, बताइएगा क्या तफसील मिली इससे मुताल्लिक़? देखिए, पाकिस्तान में जहां मुल्की दरामदात में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, वहीं टेलीकॉम सेक्टर में सरमायाकारी में भी काफी कमी दिखाई दी है। इक्तिसादी सर्वे 2025-26 के मुताबिक माली साल 2021-22 में टेलीकॉम शोबे में 1 अरब 67 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी हुई है। 2024-25 में टेलीकॉम शोबे में सरमायाकारी कम होकर 84 करोड़ डॉलर रह गई है। दस्तावेजात के मुताबिक रवा माली साल के पहले 9 महीने में टेलीकॉम शोबे में 57 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी हुई। माली साल 2024-25 में टेलीकॉम सेक्टर ने 1007 अरब 50 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, जबकि दस्तावेजात में ये भी बताया गया है कि रवा माली साल जुलाई तक मार्च 837 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ, लेकिन उसके बावजूद टेलीकॉम शोबे में सरमायाकारी में काफी कमी रिकॉर्ड की गई है। 2024-25 में टेलीकॉम शोबे में सरमायाकारी कम होकर 84 करोड़ डॉलर रह गई है। जी, बहुत शुक्रिया ज़रमीन ज़ाहरा, आप इस हवाले से आगाह कर रही थी।